جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، پھر بعدہ درد و سلامتی ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے اپنے دین اسلام کو ہم انسانوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے اس امانت کو، اس تحفے کو ہم انسانوں تک پہنچایا، سمجھایا، بتلایا اور عمل کر کے مثالی نمونہ پیش کیا۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، آج اس خطبہ جمعہ میں میں جس عنوان کے تحت، جس ٹاپک کے تحت گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ حاضرین، تقوی یہ الہی افضل ترین عمل اور اہم ترین عبادت ہے۔ یہ انسان کے دل کے اعمال میں سے ایک ہے جو اللہ کے نزدیک کافی اہمیت کے حامل ہے۔ اللہ کی عظمت و جلال، اس کی پکڑ، اس کے عذاب کو یاد کر کے رونا، اپنے انجام کے سلسلے میں فکر مند رہنا، ایمان و یقین کا وہ اول مقام ہے جو انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لوگو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین کا ڈر اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حاضرین، اس دھرتی پر، اس زندگی پر انبیاء علیہم السلام کے بعد، صحابہ اکرام کے بعد، ائمہ دین کے بعد، محدثین کے بعد، اس دھرتی پر اگر رب العالمین سے کوئی حقیقی معنوں میں ڈرنے والا ہے تو وہ علماء ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک رب العالمین سے حقیقی معنوں میں اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اسی مفہوم کو علماء سلف نے ان الفاظ میں بیان فرما دیا من کان باللہ اعرف ما کان به اخوف، کہا کہ جس شخص کے دل میں اللہ رب العالمین کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی رب العالمین سے ڈرنے والا ہوگا۔ اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بتایا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، آج ہماری زندگیوں کا جائزہ لیں، کیا آج ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی ہے؟ کیا ہم حقیقی معنوں میں رب العالمین سے ڈرتے ہیں؟ یقین مانیے ہمارا صحیح جواب، ہمارا دل یہ جواب دے گا کہ نہیں، ہم رب العالمین سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا دل رب العالمین کی یاد سے نہیں روتا، جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سید المرسلین، اماموں کے سردار ہونے کے باوجود، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہونے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے رب العالمین کی یاد میں اللہ رب العالمین کے آگے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، راتوں میں جا کر نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنی امت کو یہ تلقین کر رہے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت، اے میری امت کے لوگوں رب العالمین سے ڈرو، جہاں کہیں بھی رہو رب العالمین سے ڈرو۔ لیکن آج ہم صرف مسجد میں آئے تو رب العالمین سے ڈرنے والے بنتے ہیں، اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں تو رب العالمین کو بھول جاتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے لگتے ہیں۔ نہ جانے ہم مسجد سے نکلنے کے بعد اپنے بھائی کو زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں،
میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، 3 ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جن سے رب العالمین کل قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ہی ان پر نظر کرم فرمائے گا اور نہ ہی ان کے صدقات و عطیات کو قبول کرے گا، نیز ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس جملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے حبیب، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 بدنصیب اور خسارہ اٹھانے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، سب سے پہلا وہ شخص جو جھوٹی قسموں کے ساتھ تجارت کرتا ہے، جو اپنی تجارت میں جھوٹی قسموں کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو احسان کر کے احسان جتلاتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو اپنے ایزار کو تخنوں کے نیچے رکھتا ہے۔ آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ مسجد میں آتے ہیں نماز کے لیے تو اپنے پیٹوں کو اپنے تخنوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں، جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے مسجد سے باہر نکلتے ہیں، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ میرے بھائیوں، رب العالمین سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مسجد میں ڈرا جائے، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، عہد عمر فاروقی میں ایک گھر میں جو دودھ کا کاروبار کیا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق راتوں میں گشت لگا رہے ہیں، اس دودھ کاروبار کرنے والے گھر سے آواز آئی، حضرت عمر فاروق اس گھر کے قریب ہو گئے، ماں بیٹی بات کر رہے ہیں، ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، بیٹی جاؤ دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا، امی جان، عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ ماں نے جواب دیتے ہوئے کہا، عمر نہیں دیکھ رہے کیا؟ عمر یہاں موجود ہے؟ عمر نہیں دیکھ رہے؟ بیٹی کا جواب سنو، اے امی جان، عمر تو نہیں دیکھ رہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، یہ ہے تقوی۔ اتنا سننا تھا عمر کو، گھر لوٹے، صبح ہوئی، اپنے بیٹے کی رشتہ لے کر اس لڑکی کے پاس پہنچے، سبحان اللہ، یہ تھا تقوی، یہ تھا رب العالمین کا ڈر۔ صرف اتنا ہی نہیں، آگے بڑھیے، یہی وہ عہد عمر فاروقی میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کا مال لایا گیا، اس زکوٰۃ کے مال میں عطر بھی تھا، حضرت عمر فاروق نے اعلان کیا، کون ہے جو عطر کو تولے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ کون ہے جو اس عطر کو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ تقسیم کرے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی جواب دیتے ہوئے کہتی ہے، اے امیر المومنین، میں اس کی ماہر ہوں، میں تول سکتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا، نہیں، تو تول نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو تولے گی، تولنے کے درمیان تیرے کپڑے میں عطر کا چھٹکا گر سکتا ہے، یہ بھی میرے لیے نہیں جائز نہیں ہے۔ اس عطر کے چھٹکے کی وجہ سے رب العالمین کل مجھے قیامت کے دن پکڑے گا، کہیں تیرا حساب نہ لے لے۔ اور کہا، تو عطر کو تولے گی، تیرے عطر کو تولتے وقت تیرے انگلی کے پور میں عطر کا کوئی قطرہ لگ جائے، یہ بھی میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی پور میں لگنے کی وجہ سے رب العالمین تیرا کل قیامت کے دن پکڑ کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ تھا تقوی۔ ذرا آگے بڑھیے، یہی وہ عمر فاروق ہیں، اپنی زندگی کے آخری لمحے کو پہنچے ہیں، شہادت کے وقت کو پہنچے ہیں۔ حضرت عمر فاروق آپ کی عیادت کے لیے آئے ہوئے لوگوں میں کسی نے آپ کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے انجام نیک کی بشارت دی، تو حضرت عمر فاروق نے
बारे खिलाफत को अमानत समझकर उठाए हुए जवाब दिया, अल्लाह की कसम कल क़यामत के दिन उमर के फैसले का ये नतीजा निकले कि खिलाफत की जिम्मेदारी को निभाने में उमर न किसी अज्र का मुस्तहिक है और न सजा का, तो मैं समझूंगा मेरा बेड़ा पार हो गया। सुभान अल्लाह। ये था हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु का खौफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना। ये उमर फारूक जिनसे पूरा अरब डरा करता था, अगर हजरत उमर फारूक किसी गली से गुजर जाए, उस गली से शैतान भी गुजरना गवारा न करता, उस गली से शैतान भी गुजरने से डरता था। ये उमर फारूक अकेले रब्बुल आलमीन से डर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये था हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु का खौफ, रब्बुल आलमीन की याद से इतना रोते थे। मेरे भाइयों, वो अमल करने के बावजूद भी इतना रब्बुल आलमीन से डरते थे। आज हमारी जिंदगियों में अमल है, आज हमारी जिंदगियों में अमल न होने के बावजूद भी हम रब्बुल आलमीन से नहीं डरते, खौफ नहीं खाते, गुनाहों पर गुनाह करते जाते हैं। क्या रब्बुल आलमीन आपको नहीं देख रहा? क्या आप भूल गए हैं कि रब्बुल आलमीन आपको नहीं देख रहा? रब्बुल आलमीन तो वो है, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। आप गुनाह कर रहे हैं, गुनाहों पर गुनाह किए जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि माँ बाप नहीं देख रहे, भाई बहन नहीं देख रहे, खानदान वाले नहीं देख रहे। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, जो दिलों के बात को जानने वाला है, क्या वो नहीं देख रहा है? जिसको ऊँग तक नहीं आती, नींद तक नहीं आती, वो रब्बुल आलमीन नहीं देख रहा है? गुनाह करने से पहले रब्बुल आलमीन को याद करो कि रब्बुल आलमीन देख रहा है। लेकिन आज हम गुनाहों पर गुनाह किए जा रहे हैं, लेकिन हमको एहसास तक नहीं होता कि हम गुनाह कर रहे हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को देखें, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इन्नकुम लतअमलून अअमालन हिया अदक्कु फी अअयुनिकुम मिनश-शअर कुन्ना नउद्दुहा अला अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मुबिकात। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि तुम लोग कुछ ऐसे अमाल अंजाम देते हो, कुछ ऐसे काम अंजाम देते हो जो तुम्हारे नजदीक बाल से भी ज्यादा बारीक होते हैं, बाल से भी ज्यादा बारीक होते हैं। जबकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उन्हीं अमाल को, उन्हीं काम को, उन्हीं गुनाहों को हलाक करने वाले अमाल में शुमार किया करते थे। और आज तुम हो कि गुनाहों पर गुनाह किए जा रहे हो और सोच रहे हो कि कामयाब हो जाओगे। नहीं, याद करो रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिर्फ एक गलती की वजह से जन्नत से निकाला था, सिर्फ एक गलती की वजह से जन्नत से निकाला था। और आज हम हैं कि गुनाहों पर गुनाह किए जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे। नहीं, गुनाह करने के बाद रब्बुल आलमीन की तरफ लौटो, रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करो। एक मर्तबा की बात है, इब्राहिम अदहम रहमहुल्लाह के पास एक शख्स आया, कहा कि मेरा मामला ये है कि मैं क़यामुल लैल का एहतिमाम नहीं कर पा रहा हूँ, क़यामुल लैल का एहतिमाम नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, नफिल नमाज है, नफिल नमाज है, उसके छूट जाना पर अपने आप को एक गुनाह समझ रहे हैं, अपने लिए गुनाह समझ रहे हैं। और आज हमारी जिंदगियों का जायजा लिया जाए, न जाने हमारी जिंदगियों से फर्ज नमाज कितनी छूट जाती है। जानबूझकर हम फर्ज नमाजें छोड़ते हैं और अपने कारोबार में मशगूल रहते हैं, दुकान में बैठकर अपने कारोबार में मशगूल रहते हैं। इधर मुअज्जिन हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की निदा लगाता है, अपने दोस्तों के साथ हम दुनियावी बातों में मशगूल रहते हैं, गली कोचों में अपने दोस्तों के साथ फिरते रहते हैं। इधर मुअज्जिन बुलाता है, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। नहीं, हम कामयाबी की तरफ नहीं जाएंगे, हम पैसे की तरफ जाएंगे, माल की तरफ जाएंगे। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन आपके माल ये कोई काम आने वाला नहीं है, आपका माल कोई काम आने वाला नहीं है। अगर काम आने वाला है तो ये नेक अमाल है,
नमाज है। क्यों? कल क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज का होगा। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह। कल क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज का होगा। जरा तसव्वुर करो, अगर हमारी जिंदगी में नमाज नहीं है तो हमारा हाल क्या होगा? हमारा हाल क्या होगा? सबसे पहले हिसाब नमाज का होगा और नमाज ही नहीं है, रब्बुल आलमीन आपके रजिस्टर को बंद कर देगा। अल्लाहु अकबर। आज इब्राहिम बिन अदहम रहमहुल्लाह के पास वो शख्स आया और कहा कि मेरा हाल ये है कि मैं क़यामुल लैल का एहतमाम नहीं कर पा रहा हूँ। इब्राहिम बिन अदहम रहमहुल्लाह ने जवाब देते हुए कहा, ला तासब बिन नहार, ला तासब बिन नहार। तुम दिन में रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करने से बचो, रब्बुल आलमीन रात में अपने सामने खड़े होने की तौफीक देगा। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत की बात है। और आज हमारी जिंदगियों का जायजा लिया जाए, हम न जाने रात और दिन में कितनी गुनाह कर जाते हैं, तो बताओ रब्बुल आलमीन अपने सामने खड़े होने की तौफीक देगा? नहीं। गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इन्नल मुमिन यरा दुनूबहु कअन्नहु फी अस्ल जबलिन यखाफु अन यक़अ अलैहि व इन्नल फाजिर यरा दुनूबहु कदुबाबिन वक़अ अला अनफिही फ़क़ाल बिही हाकज़ा। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मोमिन अपने गुनाहों से इस तरह डरता है, अपने गुनाहों से इस तरह डरता है जैसे वो किसी पहाड़ के नीचे बैठा हो और उसको हर लम्हा ये डर लगा रहता है, ये खौफ लगा रहता है कहीं पहाड़ का कोई पत्थर उसके ऊपर न गिर जाए। उसके बरअक्स एक फाजिर, एक गुनहगार, एक फासिक अपने गुनाहों को इस तरह मामूली समझता है जैसे उसकी नाक पर कोई मक्खी बैठी हो और मामूली इशारे से उसको उड़ा देता हो। अल्लाहु अकबर। एक फासिक, एक फाजिर, एक गुनहगार इंसान अपने गुनाहों को इस नजर से देखता है जैसे उसकी नाक पर कोई मक्खी बैठी हो और मामूली इशारे से उसको उड़ा देता हो। क्या आज हम अपनी नफ्सों का जायजा लिया? क्या हमारी जिंदगी में नेक अमाल है? क्या हमारी जिंदगी में गुनाह नहीं है? नहीं। इस जिंदगी में अगर कोई गुनाह से खाली है तो वो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है, मासूम अनिल खचा है। आप कोई गुनाहों से बरी नहीं है। आपकी जिंदगी में गुनाह होते रहते हैं, लेकिन गुनाह होने के बाद रब्बुल आलमीन की तरफ पलटो, रब्बुल आलमीन की तरफ पलटो और सच्चे दिल से तौबा करो। याद करो, अगर इसी गुनाह करते करते रब्बुल आलमीन आपका आंख बंद कर दे तो आपका मामला क्या होगा? आपका हाल क्या होगा? जरा तसव्वुर करो, जिसके हाथ में सिगरेट हो और मौत का फरिश्ता उसकी रूह निकालने आ जाए तो ऐसे इंसान का अंजाम क्या होगा? जिसकी आंखें नाजायज फहशी फिल्मों के दीदार में गुजर रही होगी और मौत का फरिश्ता उसकी रूह निकालने आ जाए तो ऐसे इंसान का अंजाम क्या होगा? जरा तसव्वुर करो, जरा तसव्वुर करो, जो फजर की नमाज छोड़कर अपने नर्मदा बिस्तरों पर आराम कर रहा होगा और मौत का फरिश्ता उसकी रूह निकालने आ जाए तो ऐसे इंसान का अंजाम क्या होगा? जरा तसव्वुर करो, जो असर की नमाज छोड़कर अपने कारोबार में मशगूल होगा और ऐसे वक्त में मौत का फरिश्ता उसकी रूह निकालने आ जाए तो ऐसे इंसान का अंजाम क्या होगा? जरा तसव्वुर करो, जिसके हाथ में शराब की बोतल हो और मौत का फरिश्ता उसकी रूह निकालने आ जाए तो ऐसे इंसान का अंजाम क्या होगा? मेरे भाइयों, मौत आने से पहले रब्बुल आलमीन से डरने वाले बन जाओ। क्यों? फिरौन को याद करो। वो फिरौन रब्बुल आलमीन मौत का फरिश्ता आ रहा है और रब्बुल आलमीन से तौबा कर रहा है, ऐ इलाहुल आलमीन मैं तुझसे तौबा कर रहा हूँ, ईमान कबूल कर रहा हूँ। रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में क्या कहा? आल आन वक़द असैत क़ब्ल। अब कलमा पढ़ना चाहता है, अब तौबा करना चाहता है, जबकि तौबा का वक्त गुजर चुका, संभलने की घड़ी जा चुकी। इसीलिए नेक बनना है तो अभी बन जाओ, नमाजी बनना है तो अभी बन जाओ,
बुढ़ापे का इंतजार न करो, गलत आदतें छोड़नी है तो अभी छोड़ो, मुस्तकबिल का इंतजार न करो। मेरे भाइयों, गफलत के ऐसे आलम में इंसान जिंदगी बसर कर रहा है। याद करो हमारे असलाफ की जिंदगी को। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के खौफ का क्या आलम था। जिंदगी गुजारते हैं तो किस हाल में गुजारते हैं देखिए, अपने खिलाफत के वक्त को देखिए। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु आखिरी वक्त को पहुंचे हैं, अपने आखिरी वक्त को पहुंचे हैं, उनकी मरिजुल मौत के वक्त को पहुंचे हैं। अपने खादिम को बुलाते हैं, कहा ऐ मेरे खादिम एक बात लिखो। खादिम ने कहा क्या लिखूं? कहा कि लिखो, मैं जब से खिलाफत संभाल रहा हूं, जब से खलीफा बना हूं, तब से मैं तिजारत के लिए वक्त नहीं दे पा रहा हूं, तिजारत के लिए वक्त नहीं दे पा रहा हूं। कहा इसीलिए मैंने बैतुल माल से चंद रकम लिया है, बैतुल माल से चंद रकम लिया है, उजरत के तौर पर बैतुल माल से रकम लिया है। कहा अब डर रहा हूं, अब खौफ कर रहा हूं, कहीं रब्बुल आलमीन इसी उजरत के बदले कल क़यामत के दिन मेरा मुहासबा न कर ले, मेरी पकड़ न हो जाए। डर रहा हूं, जाओ फदक नामी जगह पर मेरी एक जमीन है, उस जमीन को बेच दो और जितनी रकम मैंने बैतुल माल से ली है तमाम रकम लौटा दो। सुभान अल्लाह, ये था तक़वा, ये था रब्बुल आलमीन से डर। सिर्फ इतना ही नहीं है, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु यही उनकी खिलाफत के दौर में एक मर्तबा उनके खादिम ने खाना लाया, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु निगल लिए, लुकमा उठाया और खा लिया। खाने के फौरी बाद पूछा कि तुमने इस खाने को कहां से लाया है, इस खाने को तुमने कहां से लाया है? खादिम ने जवाब देते हुए कहा कि जमाने जाहिलियत में किसी ने झूठ बोलकर इसको कमाया है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु की इतना सुनना था कि अपने उंगलियों को हलक में डालकर उस खाने को निगल दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह का डर देखिए। हराम खाना अपने पेट में डालना गवारा नहीं है। और आज मेरी और आपकी जिंदगी को देखें, आज हमारा पहनना, हमारा लिबास हराम का, हमारा खाना हराम का, हमारा ओढ़ना हराम का, हमारी जिंदगी हराम में गुजर रही है, हमारी जिंदगी, हमारी सवारी हराम की है। तो बताओ हमारी जिंदगी में रब्बुल आलमीन का डर आएगा क्या? रब्बुल आलमीन हमें इबादत करने की तौफीक देगा? नहीं मेरे भाइयों, इबादत करने के लिए रब्बुल आलमीन का खौफ अपने दिलों के अंदर पैदा करो। यही वो इबादत है जो आपको रब्बुल आलमीन का डर हासिल करना सिखाएगी। रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कहा, या अय्युहन्नासु उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। लोगों, रब्बुल आलमीन की इबादत करो, रब्बुल आलमीन की इबादत करो। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा वाले बन जाओ, रब्बुल आलमीन से डरने वाले बन जाओ। ये थे हमारे इस असलाफ जो इबादत करने के बावजूद भी रब्बुल आलमीन से इतना डरते थे। सिर्फ इतना ही नहीं है, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को देखें। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे जलीलुल क़द्र इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबतुल्लाह की तामीर से फारिग हुए, काबतुल्लाह की तामीर से फारिग हुए, अपने फर्जंद इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ये दुआ करने लगे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ मेरे परवरदिगारा, ऐ मेरे परवरदिगारा, तू मेरे इस अमल को कबूल कर ले। क्यों? तू सुनने वाला और जानने वाला है। किसी ने कहा, ऐ रहमान के दोस्त, ऐ रहमान के दोस्त, खुद रहमान का घर बना रहे हो और खुद डर भी रहे हो, कहीं ये आपका अमल ज़ाय ना कर दिया जाए, बर्बाद ना कर दिया जाए। अल्लाह अकबर, रब का घर बना रहे हैं और डर रहे हैं कि कहीं हमारा ये अमल ज़ाय ना कर दिया जाए, बर्बाद ना कर दिया जाए। और हमारी जिंदगी नेक अमाल से खाली है और हम सोचते हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे। नहीं मेरे भाइयों, कामयाबी के लिए शर्त यह है कि इबादत करो, नेक अमाल करो,
تبھی جا کر آپ کامیاب ہو سکیں گے۔ آخر رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب تک اس دنیا میں رکھ، تجھ سے ڈرنے والا بنا، تجھ سے ڈر کر اس دنیا میں زندگی گزارنے والا بنا۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی ہسپتال میں جو علاج ہیں اے اللہ ان کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو قرض کی حالت میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے قرض کو آسانی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے آبا و اجداد جو ہمارے درمیان تھے وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے، اے اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ اس کا حکم دیتے ہوئے رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى الصلاة.